பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, வைராக்கியம். நித்திய அனித்தியங்களை சீர்தூக்கி பார்த்து கொள்ள வேண்டியதை கொண்டு தள்ள வேண்டியதை தள்ளணும். கொள்ளுவதை விட தள்ளுவது ரொம்ப முக்கியம். வாழ்க்கையிலேயே பொதுவாக இன்ன செய்யணும் இன்ன செய்யக்கூடாது என்றிருப்பதில் செய்ய வேண்டியதை செய்யாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, செய்யக்கூடாததை செய்துவிட்டால் மகா கஷ்டம் என்று பார்க்கிறோம். ஒரு ஜலதோஷம் வருகிறது, கடுகு பொடி சாதம் சாப்பிடு, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாதே என்று சொன்னால் கடுகு பொடி சாதம் சாப்பிடாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாலோ கபம் ஒரே அடியாக கட்டிக்கொண்டு ஜுவரமே வந்து விடுகிறது. இப்படி ஆகாததை சாப்பிட்டால் உடனே விபரீத பலன் உண்டாவது போல ஆகிறதை சாப்பிட்டால் உடனே அது நல்லது பண்ணுமா என்றால் பண்ணுவதில்லை. ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டவுடன் கபம் கட்டிக்கொள்கிறார். அந்த வேகத்தில் கடுகுப்பொடி சாப்பிட்டவுடன் ஜலதோஷம் விடுவதில்லை. காவேரியில் கரையோரத்தில் ஸ்நானம் செய்தால் சௌக்கியமாயிருக்கும். அந்த ஜலம் உடம்புக்கும் நல்லது, உள்ளத்திற்கும் நல்லது பண்ணும். ஆனால் நீச்சல் தெரியாதவர் ஆழத்துக்கு போகப்படாது. போனால் சுழல் இழுத்து கொண்டு போய்விடும். காவேரி ஸ்நானம் பண்ணாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, அப்படியே ஸ்நானம் பண்ணினாலும் அப்போதைக்கு சுத்தமாக மனசும் தெளிவாக இருந்தாலும் விசேஷமாக தேகாரோக்கியமோ புண்ணிய விசேஷமோ தெரிந்து விடுவதில்லை. ஆனால் ஆழத்துக்கு போனாலோ நிச்சயமாக சுழல் இழுத்து பிராணாபத்தில் கொண்டு விட்டு விடுகிறது. மகாமாயை விளையாட்டில் இப்படி கெடுதல் செய்கிற சக்திகளுக்கே ஜாஸ்தி பவர் இருக்கிறது. ஆனபடியால் எது ஆத்மாபிவிருத்திக்கு உகந்தது, எது குந்தகம் பண்ணுவது என்று அலசி பார்த்து தெரிந்து கொண்ட பிறகு குந்தகம் பண்ணுகிறவைகளை ஒதுக்கி தள்ளுவதற்கு முதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். முன்னேயே சொன்னார் போல பிறகு என்றால் ஒவ்வொரு படியாக முதல் படியை முடித்த பிறகு இரண்டாவதாக இந்த சாதனாங்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அர்த்தமில்லை. சேர்த்து சேர்த்து கலந்து கலந்தே எல்லா அங்கங்களையும் அபியசிக்கும்படி இருக்கும். அதில் ஒவ்வொரு சமயத்தில் எந்த ஒன்று பிரதானமாயிருக்கிறதோ அதை படிவரிசையில் பிறகு வருகிற படி மாதிரி சொல்வது. ஒரு கரு குழந்தையாகிறது என்றால் முதலில் கால், அப்புறம் வயிறு, அப்புறம் மார்பு, தலை என்றா ஒவ்வொரு அங்கமாக வளர்கிறது. எல்லாம் தானே ஒருமிக்க சேர்ந்து சேர்ந்து வளர்கிறது. அப்படித்தான் சைடு பை சைடு இந்த சாதனாங்கங்களும் ஒன் ஆஃப்டர் அதர் இல்லை. அதில் ஒவ்வொரு நிலையில் ஒவ்வொன்றில் ஜாஸ்தி கான்சென்ட்ரேஷன். முதலில் நல்லது கெட்டதை சீர்பிரிக்கிறது. அப்படி சீர்பிரிக்கும் போதே கெட்டதை தள்ளுவதும் நல்லதை கொள்ளுவதும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அபியாசத்தில் வரும். அப்புறம் ஒரு மாதிரி இந்த சீர்பிரிப்பு வேலை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிவிடும். அத்தனை காலம் அதிலேயே பழகிவிட்டதால் அப்போது தள்ள வேண்டியதை தள்ளுவதில் முக்கியமாக கான்சென்ட்ரேஷனை திருப்ப வேண்டும். அதுதான் சாதன சதுஷ்டயத்தில் 2வது அங்கம். அதற்கு பேர் வைராக்கியம் என்பது.
விரக்தி என்றும் அதை சொல்வது. ராகம் ரக்தி என்றால் ஆசை என்று அர்த்தம். ஆசையை விடுவது வைராகியம், விரக்தி. ஆத்ம ஞானத்திற்கு பெரிய குந்தகம் புலனின்பங்கள் தான், இந்திரியானந்தங்கள் என்பவை. ஒரு இன்பத்தை தேடி போகிறோம் என்றால் அதற்கு காரணம் அந்த இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசைதானே. ஆசை இல்லாவிட்டால் அப்படி தேடி போவோமா? ஆகையால் ஆத்மாபிவிருத்திக்கு குந்தகம் பண்ணுவதை தள்ளுவது என்பது உலக போகங்கள் சகலத்திலும் ஒரு சுண்டல் தின்ன வேண்டும் என்பதிலிருந்து பாரத் ரத்னா பெற வேண்டும் என்கிற வரை இருக்கிற சகல ஆசைகளையும் விடுவதான வைராகியமே ஆகும். ஆசை அருமின்கள், ஆசை அருமின்கள், ஈசனோடாயினும் ஆசை அருமின்கள். ஆசைப்படப்பட ஆய்வரும் துன்பம் ஆசை விடவிட ஆனந்தமாமே என்று வைராகிய பராகாஷ்டாவில் உச்ச எல்லையில் திருமூலர் ரொம்ப அழகாக சொல்லிவிட்டார். ஆசை அடியோடு போய்விட்டால் போதும், மோட்சம் லபக்கென்று அகப்பட்டுவிடும். அற்றது பற்றனில் உற்றது வீடு என்று நம்மாழ்வாரும் பாடி வைத்திருக்கிறார். ஆசை திருஷ்ணை என்கிற தாகம். நாக்கு வறண்டால் ஜலம் குடிக்கணும் குடிக்கணும் என்று தாகம் எடுப்பது போல் சிற்றின்பங்களை அனுபவிக்கணும் அனுபவிக்கணும் என்கிற தாகம். தாகம் என பொருள்படும் திருஷ்ணைக்கு அழகான தமிழ்ச்சொல் வேட்கை. அது போனால்தான் நிர்வாணம் என்பதே புத்தர் ஒரே மூச்சாக உட்கார்ந்து கொண்டு கண்டுபிடித்தது என்று அந்த மத புஸ்தகங்களில் இருக்கிறது. நாகரீக சமுதாயங்களில் பிறந்த எந்த மதமானாலும் அது ஆசைகளை அழிப்பதற்கு முக்கியம் தராமல் இருக்காது. நம்முடைய ஆச்சாரியாலும் ஆசையை அழிப்பதான வைராகியத்திற்கு ரொம்பவும் முக்கியம் தந்திருக்கிறார். அபரோட்சானுபூதியில் சாதனை கிரமத்தை சொல்லும் போது வைராகியாதி சதுஷ்டயம், வைராகியம் முதலானவை கொண்ட 4 அங்க அமைப்பு என்று இதைத்தான் சீஃபாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஸ்லோகம் 3. வைராகியத்தை ஆச்சாரியால் எப்படி டிஃபைன் பண்ணி இருக்கிறார் என்றால், தத் வைராகியம் சுகுப்சாயா தர்ஷன ஸ்ரவணாதிபிகி தேகாதி பிரம்ம பரியந்தே ஹ்யநித்யே போக்ய வஸ்துனி என்று சொல்லியிருக்கிறார். விவேக சூடாமணி ஸ்லோகம் 21. அதுதாண்டா வைராகியம், தத் வைராகியம் என்று டிராமாட்டிக்காக ஆரம்பித்திருக்கிறார். எது என்றால் பார்க்கிறது, கேட்கிறது முதலான எல்லாவற்றிலும் இந்த மனுஷ்ய தேகத்தால் பெறக்கூடிய இன்ப நுகர்ச்சி பொருள்களிலிருந்து பிரம்மலோகத்தில் பெறக்கூடிய இன்ப நுகர்ச்சி பொருட்கள் வரை அனித்தியமான யாவற்றிலும் வெறுப்புதான் வைராகியம். ஜுகுப்சா என்றால் அருவருத்து ஒதுக்க தோன்றுவது, அதாவது வெறுப்பு. ஜிகாசா என்றும் பாடபேதம், அர்த்தம் ஒன்றேதான். ஞானம் வந்துவிட்டால் அப்போது எல்லாவற்றிடமும் அன்பு ஏற்பட்டு விட வேண்டும், வெறுப்பு என்பதே இருக்காது. ஏனென்றால் அப்போது எந்த பெரிய கெட்ட சபல வஸ்துவும் அவனை கலக்காது. ஆனால் அதற்கு முற்பட்ட நிலைகளில் அப்படி இல்லை. நம்மை சறுக்கிவிடக்கூடிய சகல இன்ப நுகர்ச்சி பொருள்களையும் வெறுத்து ஒதுக்கினால்தான் ஆத்மாவை ரட்சித்துக் கொள்ள முடியும். பிற்பாடு அன்புருவம் ஆவதற்கே முதலில் வெறுப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மனுஷர்களிடம் வெறுப்பு இல்லை, இல்லவே இல்லை. அவர்களால் ஏற்படக்கூடிய பாச பந்தங்களிலேயே வெறுப்பு. அவர்கள் அழிக்கக்கூடிய அல்ப இன்பப் பொருள்களில் வெறுப்பு. வீட்டை விட்டு ஓடுவது, அம்மாவிடம் அகமுடையாளிடம் பிள்ளை பெண்களிடம் வெறுப்பால இல்லை, இல்லவே இல்லை. அவர்களால் நமக்கு ஏற்படும் பந்த பாசம் நம்மை ஆத்ம விஷயத்திலேயே தோய முடியாமல் பிரதிபந்தகம் செய்கிறதே என்பதால் அதனிடமே வெறுப்பு. ஏன் விரதம்னு வயிறு காயிரே என்று அம்மா மணக்க மணக்க ஒரு சாப்பாட்டு தினசை காட்டி ஆத்மக்ஷேமத்திற்கு ஹானி செய்கிறாளே, அகமுடையாளை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டால் மனசலிக்கிறதே. பிள்ளைக்காக லஞ்சம் கொடுத்தாவது இன்ஜினியரிங் சேர்க்கணும், பெண் இஷ்டப்படி டாக்டர் மாப்பிள்ளை பார்த்து அதற்கேற்க பெரிய எதிர்ஜாமீன் தரணும் என்று இப்படி ஒவ்வொன்றும் கட்டி போடுகிறதே என்று வெறுப்பு. காரியங்களில் வெறுப்பு, போகிய வஸ்துக்களில் வெறுப்பே தவிர
மனுஷர்களிடம் பிராணி வர்க்கத்திடம் வெறுப்பு என்பது இல்லை. இங்கே நாம் பார்த்த ஸ்லோகத்திலும் சரி, போக்ய வஸ்துனி ஜூகூப்சா, போகப் பொருள்களில் வெறுப்பு என்றுதான் இருக்கிறதே தவிர ஜீவன்களிடம் என்றில்லை. அதாவது ஜீவர்களை ஒதுக்குவது அவர்களிடம் வெறுப்பால் இல்லை, அவர்களால் நமக்கு போக்கியத்தில் பிடிப்பு ஏற்படுவதால் தான். நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகத்தால் இந்திரிய அனுபோக விஷயங்கள் யாவும் அனித்தியம் என்று தெரிந்து கொண்டு அனித்தியமான அவற்றிடம் வெறுப்பு கொள்வதே வைராகியம். சுகுப்சா ஹ்யநித்யே போகவஸ்துனி, அனித்யே என்றில்லாமல் ஹ்யநித்யே என்று இருக்கிறது. ஹி அனித்யே என்பது சந்தியில் ஹ்யநித்யே என்றாகி இருக்கிறது. ஹி என்பது சொல்லும் விஷயத்துக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக போடுவது. தமிழில் மாதோ என்று போடுகிற மாதிரி வெறுப்பை உண்டாக்கிக் கொண்டால்தான் மாயாபந்தத்தை உண்டாக்கும் விஷயங்களில் இறங்காமல் இருப்போம். அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் என்று இந்த விஷயத்தில் இருந்தோமானால் அது சாத்விகமாகாது, அசட்டுத்தனமே ஆகும். அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை என்று திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். எதனிடமும் பயப்படாத தீரனாக மனிதன் இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அவர் திருக்குறள் உபதேசித்தது. ஆனாலும் அப்படி நிஜமாகவே ஒருவன் ஆகிறதற்கு முந்தி அசட்டு தைரியத்தில் ஒன்று கிடக்க ஒன்று செய்துவிடக்கூடாது என்பதால் இந்த லோகத்தில் பயப்பட வேண்டிய விஷயங்களுக்கு பயப்பட்டு ஒதுங்கித்தான் போக வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அது அசட்டுத்தனம்தான் என்கிறார். பேதமை என்றாலும் அசட்டுத்தனம் என்றாலும் ஒன்றுதான். சகலத்திடமும் பிரேமையை முடிவாக சொல்ல வந்த ஆச்சாரியாலும் ஆரம்ப நிலைகளில் ஆத்மாபிவிருத்திக்கு உதவாத, அதற்கு ஹானி பண்ணுகிற விஷயங்களில் அருவருப்பை வெறுப்பை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம சில பேர் பிரம்மாவை நினைச்சுக்கிறோம். ஏன்னா அவர் தான் வேத நாயகன், வேதத்தை சொல்றவர்ங்கிறதுனால. என்னவோ தெரியல, மும்மூர்த்திகள் அவர் ஒத்தர்னா கூட பிரம்மாவுக்கு தனியா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு கோவில். ஆனா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான்னு தெரியல. பிரம்மாவுக்கு யாரும் பூஜை பண்றது இல்லை, எதுவும் பண்றது இல்லை. அதுக்கு ஏதோ கதைகள்லாம் இருக்கு. இருந்தாலும் மும்மூர்த்திகள்ல ஒத்தருங்கனால அவரை ஒரு நம்ம தெய்வமா பாக்கிறோம். சில பேர் என்ன பண்றோம், ஹரிய வணங்குறோம். ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான். நம்ம எப்போ ஓம் நமோ நாராயணாய அஷ்டாட்சர மந்திரம் சொல்றோம். சில பேர் ஓம் நம சிவாய சம்ஹார மூர்த்தியை கொண்டாடுறோம். ஒரு சில பேர் என்ன பண்ற, பிரணவத்தையே அப்படியே ஜபம் பண்றா. ஒரு சில பேர் முருகன் தான் சார், அந்த கூர்வேல் கொடுந்தொழில்ன்ற மாதிரி இவர் கூர் வேலை வச்சுக்கொண்டு அப்படியே கிரௌச்ச மலையே பிளந்தவன். அவன் தான் சூர சம்ஹாரம் பண்ணவன். பிரணவ ஸ்வரூபி அவன். அவனை கொண்டாடினா எல்லாம் நடக்கும்பா. சில பேர் கணபதி தான் சார் ரொம்ப முக்கியம், கணபதி இல்லைன்னா எல்லாம் தடைப்படும் சார், விக்ன நிவாரணம்னா கணபதி தான் சார் நினைச்சுக்கணும்பா. சில பேர் பலசாலியான அனுமனை நினைச்சுட்டா எல்லாரையும் நினைச்சுட்ட மாதிரி ஆயிடுமே அப்படிங்கிறார். ஒரு சில பேர் சொல்றா, அதெல்லாம் இல்ல சார், இத்தனை பேருக்கு யாரு சக்தியை கொடுக்கற, அந்த பராசக்தி தானே. அந்த சக்தி இல்லைன்னா சிவசக்தி ஆயுக்தோ எதிபவதி சக்தா பிரபவித்தம் நச்சேத் ஏமம் தேவோ நகலு குசலஹ ஸ்பந்தித்தும் அப்படி அத்தஸ்துவாம் ஆராத்யாம் ஹரிஹர விரிஞ்சாதிபிரப்பி பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா கதமப்பி கதம் அகம் அகிருத்த புண்ணியா பிரபவத்தின்னு சொல்றாரு சௌந்தர்ய ஆச்சாரியால். என்னன்னா பரமேஸ்வரனாலேயே பராசக்தி இல்லைன்னா அசைய கூட முடியாது. மும்மூர்த்திகளும் அவருடைய தெய்வால் தான் அவாவா வேலை செய்யற போது ஒரு புண்ணியமும் பண்ணாத நான் எப்படி என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப சக்தி ரொம்ப முக்கியம். சக்தி பராசக்தி தான் முக்கியம்.
அப்படின்றது. கேனோபனிஷத் கூட தானே சொல்றது, சக்தி தான் உமையவளாக இருந்து எல்லாம் பண்றான்னு சொல்றது இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அந்த குரு இருக்காரு, அவர் எப்படிப்பட்ட தெரியுமா? அந்த குரு குருவே மறை புகழ் பிரம்மனும் ஆவார், குருவே காத்திடும் ஹரியும் ஆவார், குருவே மறை புகழ் பிரமனும் ஆவார், குருவே காத்திடும் ஹரியும் ஆவார், குருவே மறை புகழ் பிரமனும் ஆவார், குருவே சம்ஹார மூர்த்தியுமாவார், குருவே சம்ஹார மூர்த்தியுமாவார், குருவே பிரணவ ஸ்வரூபனுமாவார், குருவே பிரணவ ஸ்வரூபனுமாவார், குருவே மறை புகழ் பிரமனும் ஆவார், குருவே கூர்வேல் குமரனும் ஆவார், குருவே கூர்வேல் குமரனும் ஆவார், குருவே கற்பக கணபதியாவார், குருவே கற்பக கணபதியாவார், குருவே பலமிகு அனுமனுமாவார், குருவே பலமிகு அனுமனுமாவார், குருவே மூவித சக்தியுமாவார், குருவே மூவித சக்தியுமாவார், குருவே பிரணவ ஸ்வரூபனுமாவார், குருவே மூவித சக்தியும் ஆவார். குருவே, நம்ம குருவை வணங்கிட்டோம்னா அவரே எல்லாமும் ஆயிடுவார். நம்ம குருவை வணங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பிரம்மனை வணங்கின மாதிரி, ஹரிய வணங்கின மாதிரி, ஹரனை வணங்கின மாதிரி, பிரணவத்தை தொழுத மாதிரி, முருகனையும் கணபதியும் அனுமனையும் நம்ம வணங்கின மாதிரி அந்த குரு கிட்ட சரணாகதி பண்ணி அவரை பாதங்களை கெட்டியா பிடிச்சிட்டு அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவரே கத்தின்னு போயிட்டோம்னா மிச்சம் எதை பத்தியும் நம்ம கவலைப்படவே வேண்டாம். குருவே எல்லாவுமாக இருந்து நமக்கு அருள் செய்வார் அப்படின்றது இந்த பாடல்ல நம்ம சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கோம். இதுல குரு எப்படிலாம் நம்ம யார குருவா கொண்டாடுறோம்? காஞ்சி மகாபெரிவாட குருவா கொண்டாடுறோம். அந்த மகாபெரிவார்கால அவ எப்படி ஒரு தன்னுடைய தபஸ்னால எவ்வளவு பேருக்கு எப்படியெல்லாம் அவர் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்ற பார்க்கறதுக்கு நமக்கு எத்தனையோ விதமான ஒன்னொன்னா நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அதுல இன்னைக்கு ஒரு புது நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த நிகழ்ச்சியில என்ன அப்படின்னாக்க அவருடைய ஒரு அனாயாசமான ஒரு மகிமை அப்படின்னு. ஒரு மாமி, அவளுக்கு ஏதோ ஒரு பத்மான்னு வச்சுப்போமே பேரு. அந்த மாமி பெரியவாளுடைய பக்தாளா இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்த அந்த மாமி. அந்த மாமிக்கு ஒரு பெக்யூலியரான ஒரு நோய் என்னன்னா, என்ன சாப்பிட்டாலும் வாந்தி எடுத்துருவா. யாராலும் எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஒரு டாக்டர் அவளுக்கு வயிற்றுல குடல் புண்ணு இருக்கு அப்படின்னு, இன்னொரு டாக்டர் வேற ஏதோ கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கு, இன்னொரு டாக்டர் வேற ஏதோ சொல்லி இல்ல அந்த மாமிக்கு வயசு கோளாறு, இப்படி ஒருத்தர் ஒன்னொன்னு சொல்லி அது எந்த மாதிரி எதுவும் குணமாகல. பெரியவாளையே நினைச்சு அந்த மாமி உருகிண்டே இருந்தா. ஒரு நாள் பெரியவா கனவுல காட்சி தந்துட்டு சொல்றா, நீ காத்தால எழுந்தோடனே பல் தேய்ச்சிட்டு என்ன பண்ற, ஒரு 48 நாளைக்கு காத்தால எழுந்தோடனே வில்வ தளம் எடுத்து கொஞ்சம் விபூதியை சேர்த்து அதை சாப்பிட்டுவா. 48 நாள் சாப்பிட்டுவா, உனக்கு குணம் ஆயிடும். இந்த அம்மா உடனே முழிச்சுட்டா. கனவுல சொன்னான்னா நேர சொன்னான்னா பெரியவா வாக்கு அருள் வாக்கு. சரின்னு அடுத்த நாளே ஆரம்பிச்சுட்டா. அது ஏதோ குருவாரமா அமைஞ்சுட்டு போல இருக்கு அதிருஷ்டவசமா. அன்னைக்கே ஆரம்பிச்சுட்டா. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தினம் அந்த வில்வ தளம் 3 இலையா இருக்கும் இல்லையா, அந்த வில்வ தளத்தை எடுத்து விபூதியோட சேர்த்து அதை தினம் காத்தால எழுந்தோன்னா முதல்ல அதை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு 1/2 மணிக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பாலோ காப்பியோ ஏதோ சாப்பிட்டு இருந்தா. ஒரு 15-20 நாள் ஆச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா குணம் தெரிய ஆரம்பிச்சது. இந்த மாமி கரெக்டா ஒரு 46 நாளைக்கு சாப்பிட்டா.
46 நாள் சாப்பிட்ட உடனே அது எப்படி விதி விளையாடுறது பாருங்க. 47ஆவது நாள் மறந்து போயிட்டா. 48ஆம் நாள் அதுவும் விட்டுட்டா. சோ 48 நாள் சாப்பிடணும் பெரியவா சொன்னது. இந்த மாமி 46 நாள் சாப்பிட்டோட நிறுத்திட்டா, விட்டுட்டா. அது மறந்து போயிட்டாலோ இல்ல அது விடுபட்டு போச்சோ தெரியல, விதியினுடைய விளையாட்டோ தெரியல. இது ஒரு பெரியவாளுடைய லீலையாவும் தெரியல எனக்கு. மாமி உடனே டாக்டர்கிட்ட போனா பழையபடி அந்த இது ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சுடுத்தோ, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. திருப்பி அதே வயிற்று வலி தாங்க முடியல, பாந்தி பேதின்னு இப்படியே இருந்தது. சரின்னு டாக்டர் எல்லாம் போய் பார்த்தா இல்ல இது டிபியினுடைய அறிகுறி மாதிரி இருக்கு, நீங்க டிபி ஆஸ்பத்திரிக்கு போங்கன்ட்டா. மாமி ரொம்ப பயந்து நடுங்கி போய் அன்னைக்கு பெரியவாள்கிட்ட வேண்டிண்டு அன்னைக்கு முழுக்க உபவாசம் இருந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அப்பதான் ஞாபகம் வந்தது. என்னடா என்ன பண்ணோம் நமக்கு தெரியும். அப்போ பக்கத்தாத்துல இருந்து ஒரு மாமி வந்திருந்தா. அந்த பக்கத்தாத்து மாமி அவத்துக்கு பேரனுக்கு பூணல் போட்டுட்டு இளையாத்தங்குடிக்கு போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு போறா. போறச்ச இவா கிட்ட பேசிட்டு போனா அங்க போய் பெரியவாளை பார்த்துட்டு எதிர்ச்சியா சொன்னா, எங்க ஆத்து பக்கத்தாத்துல ஒரு மாமி இருக்கா, அந்த மாமி உங்களோட ரொம்ப பக்தை, அவளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, என்ன பண்ணோம் தெரியல, பெரியவா அதான் அனுகிரகம் பண்ணோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணான்னா 2 வில்வ தளத்தை எடுத்து கொஞ்சம் விபூதியோட கொடுத்து அதை சாப்பிட சொல்லுன்னு கொடுத்தான். அது அந்த மாமி எடுத்துன்னு இந்த மாமிகிட்ட அன்னைக்கு சாயங்காலமே கொண்டு நான் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போனேன், உங்களை பத்தி பெரியவாட்ட சொன்னேன், பெரியவா இதை கொடுக்க சொன்னான். அப்பதான் இந்த மாமிக்கு சுரியன்னு உரைச்சது. பெரியவா 48 நாளைக்கு சாப்பிட சொன்னா, நம்ம 46 நாள் தான் சாப்பிட்டோம், 2 நாள் விட்டுட்டோமோன்னு அந்த 2 நாளை நம்ம விட்டுட்டோம்னு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காகவும் அதுக்காக 2 நாள் வில்வதளமும் விபூதியும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா பெரியவான்னு சொல்லி அதை சாப்பிட்டாலாம். சாப்பிட்ட உடனே இந்த சர்வக்கனுடைய அருள் இருக்கும்போது என்னதான் குணமாகாது இல்லையா, தீராத நோயெல்லாம் தீர்ந்து போகும் இல்லையா. இந்த பத்மா மாமிக்கு உடம்பு சரியாக போயிடுத்து. உடம்பு சரியாகணும்னா அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷத்தை அப்படியே திளைச்சு போய் ஒரு மாசம் கழிச்சு என்ன பண்ணான்னு எல்லாம் நன்னா ஆயிடுச்சு. நேரம் மறுபடியும் பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு இளையாத்தங்குடிக்கு போய் இங்க பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவாட்ட சொல்லி, நான் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன் பெரியவா சொன்னதை கேட்டு இருந்தேன், கரெக்டா 46 நாள் பண்ணேன், 48 நாளைக்கு 2 நாள் விட்டு போயிடுத்து. அந்த விட்டு போனது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. மறுபடியும் அந்த வியாதி அந்த தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பிச்சது. அப்படியே பெரியவாளுடைய அனுகிரகம் இங்க பக்கத்தாத்து மாமி மூலமா நான் கூட ஒன்னும் கேட்க சொல்ல, அந்த மாமியாவே கேட்க பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்தப்ப எனக்கு சரியா போயிடுத்து. பெரியவா கருணை எல்லாம் ரொம்ப நன்னா இருக்கேன்னு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். நாமளும் பெரியவாளுடைய கருணையை நினைச்சு என்ன சொன்னாரோ பெரியவா அதை அப்படியே தட்டாம செஞ்சோன்னா நமக்கு அனுகிரகம் நன்னா கிடைக்கும். நம்ம பாதியில விடுறதோ இல்ல பரீட்சை பண்ணி பாக்குறதோ அதெல்லாம் பண்ணினோம்னாக்க நமக்கு சரிப்பட்டு வராது. குருநாதனுடைய கருணையும் கட்டாட்சம் நமக்கு வேணும்னா குருநாதனை அப்படியே அப்பழுக்கில்லாத நம்ம அவர் சொன்னதை கிட்ட அவர் சொன்ன வழியில நடந்தோம்னா நமக்கு என்னைக்கும் குறைவில்லை. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி உதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா சரித்திரத்தில் மகிமையை பல நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிகளை வச்சுன்னு தான் நம்ம மகிமையை தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது பெரியவாளோட மகிமை. அதை அனுபவிக்கத்தான் முடியும், உணர முடியும். இப்படி பல பக்தர்களுக்கு நடந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நாம் அதை பார்க்கறதுனால கேட்கறதுனால பெரியவாளோட மகிமையை யாரெல்லாம் அனுபவிச்சாலோ அந்த அனுபவம் நமக்கும் ஏற்படுறது. இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே அதுதான். முக்கியமா இதெல்லாம் கேட்டாலும் பல விஷயங்களை கேட்கிறோம். ராமாயணம் கேட்கிறோம், பாகவதம் கேட்கிறோம், மகாபாரதம் கேட்கிறோம். இதெல்லாம் எதுக்கு கேட்கிறோம் அப்படின்னு இப்படி கேட்க ஒரு நல்ல விஷயங்களை கேட்க அதோட தாக்கம் நம்ம மனசுல ஏற்படும். ஒரு தர்மபுத்திர பத்தி கேட்கறதே தர்மபுத்திரர் மாதிரி இருக்கணும், எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலையும் ஒரு மனுஷன் நல்லவனா கெட்டவனா அப்படிங்கிறது எப்போ தெரியும் அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு சிரமம் வரத்தையே கூட கஷ்ட திசையில கூட நாம ஒரு நல்லவனா இருக்கிறது தான் உண்மையான நல்லவனுக்கு இலக்கணம்.
தமிழில் ஒரு வார்த்தை உண்டு, சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் அப்படின்னு ஒரு பாடல்ல இருக்கு. சங்கை என்னதான் போட்டு நெருப்பில் சுட்டாலும் அந்த வெள்ளம் மாறாது. அதுபோல மனுஷனுக்கு நல்லவனுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அவன் நல்லவனாவே தான் இருப்பான். சூழ்நிலைக்கு ஏத்தாப்புல தன்னோட குணத்தை மாத்திக்க மாட்டான். தர்மபுத்திரோட கதையெல்லாம் நமக்கு அதுதான் காமிக்கிறது. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்படி ஒரு நல்ல விஷயங்களை கேட்க, நல்லவாளோட குணாதிசயங்களை கேட்கறதே நமக்கு அது மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும் அப்படின்னு தோன்றது. ஒரு துரியோதனன், ராவணன் முதலானவாளோட கதையை கேட்கறதே நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இவாள மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு தோன்றது. நம்ம புராண இதிகாசங்கள்ல இதான், எப்படிலாம் இருக்கணுங்கிற கேரக்டரையும் காமிக்கிறது, எப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிற கேரக்டரையும் காமிக்கிறது, ரெண்டையும் காமிக்கணும். ஒரு சினிமான்னு எடுத்துட்டாக்க ஹீரோவும் இருக்கான், வில்லனும் இருக்கான். எதுக்கு ரெண்டு கேரக்டரையும் காமிக்கிறது அப்படின்னு, வில்லன் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அவன் பண்றதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஹீரோ மாதிரி இருக்கணும், அவரை மாதிரி நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு உணர்த்துறதுக்கு தான். இப்படி பலதரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள், பலதரப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் சொல்றதுதான் புராண இதிகாசங்களோட நோக்கம். இது அத்தனையுமே நமக்கு ஒரு படிப்பினை. நமக்கு இதெல்லாம் கேட்கறதுனால என்ன சார், வெட்டி கதை இதெல்லாம் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்றோம். அது வெட்டி கதை இல்லை. இதெல்லாம் கேட்க 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 தான் அதோட தாக்கம், நம்மளும் நாம எப்படிலாம் இருக்கணும், நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கணுமா, எப்படி இருக்கலாம், எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு பாடமா அமையிறது. இது வெட்டி பொழுது இல்லை, நமக்கு ஒரு லெசன். இந்த வகையில தான் மகான்களோட கதையெல்லாமும் கேட்கறது, சரித்திரங்கள்லாம் கேட்கறது, பெரியவா யாருக்கோ அனுகிரகம் பண்ணினா, யாருக்கோ என்னமோ கிடைச்சது, அதை கேட்கறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா, அது மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரத்தே அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நமக்கும் பெரியவா இது மாதிரி அனுகிரகம் பண்ணுவா, அவளுக்கு பண்ணியிருக்கா இல்லையா, அது போல நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சரித்திரங்கள்லாம் கேட்கிறோம். அந்த வகையில தான் மகாபெரிவாளோட மகிமையை நாம அனுபவிச்சுன்னு வர்றோம். அப்படி மகாபெரிவா பக்தர்கள்ல பல பேர் பலவிதமான அனுபவங்கள், அதெல்லாம் பார்க்கறதே நமக்கு ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்கு. திருப்பி எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இதை வச்சுன்னு தான் பெரியவாளோட மகிமை இவ்வளவுதானாக்கம் அவ்வளவுதானாக்கம் அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். இந்த பெரியவாளோட மகிமையில பிரபாவத்துல துளி துளி அங்கங்க நமக்கு ஒவ்வொருத்தர் மேல தெளிச்சதை நாம பார்த்துட்டே வரும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா பக்தர்ல தலை சிறந்தவர் பெரிய எழுத்தாளர் பரணிதரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீதர் அப்படின்னு அவரோட இயற்பெயர். ஆனந்த விடன்ல எழுத்தாளரா இருந்தார். திருத்தல பெருமை அப்படின்னு ஒண்ணு எழுதியிருக்கிறவர். பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோவில்லாம் பத்தி எழுதியிருக்கார், கேரளாவில் உள்ள கோவில்லாம் பத்தி எழுதியிருக்கார், இப்படி பல க்ஷேத்திரங்கள்லாம் பத்தி எழுதியிருக்கார். அவரோட வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சது பார்த்தாக்க ஆனந்த விடன்ல ஒரு கார்ட்டூனிஸ்ட் இது மாதிரிலாம் தான் ஆரம்பிச்சது. ஆனா பிற்காலத்துல பார்த்தா அப்படியே லைஃப் மாறி எடுத்து. காரணம் அதுக்கு அவர் சொல்றது பெரியவாளோட தரிசனமும் பெரியவாள்கிட்ட அவருக்கு ஏற்பட்ட பழக்கமும் பெரியவாளோட அனுகிரகம் தான் காரணம் அப்படின்னு. அவர் தன்னோட பட்டப்படிப்பை முடிச்சோன்னு ஆனந்த விடல்ல வாசன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். எஸ் வாசன் அப்படிங்கிறது பெரிய பத்திரிகையாளரா இருந்தார். ஒரு பெரிய சினிமா ப்ரொடியூசரா இருந்தார், ஜெமினி பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு. அப்படி இந்த ஜெமினி வாசன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அவ தான் ஆனந்த விடன் பத்திரிகை நடத்தின்னு வந்தா. இந்த வாசனோட அறிமுகத்தினால இவர் ஆனந்த விடன்ல வந்து சேர்ந்தார். அந்த ஆனந்த விடன்ல வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பெரியவா மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதே பெரியவாளை போய் பார்த்து அப்பப்ப பெரியவாளை சந்திச்சு அவ சொல்ற விஷயங்கள்லாம் அவளோட பெருமையெல்லாம் ஆனந்த விடன்ல எழுதுறாப்புல. ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரையே வந்தது. பெரியவாளோட ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியை முழுக்கலும் கார்த்தால அவ ஏந்திருக்கிறதுலேருந்து ராத்திரி படுத்துக்கிற வரைக்கும் என்னென்னலாம் பண்றா அப்படிங்கறத போட்டோவோடெல்லாம் எடுத்து பெரியவாள் அதுல விகடன்ல போட்டிருந்தா. அதே மாதிரி பெரியவாளோட சென்னையில் பொன்மாரி அப்படின்னு முதல்ல எழுத ஆரம்பிச்சார். பெரியவா பண்ணின உபன்யாசங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். 57 to 59 இருக்கிறதே டெய்லி சம்ஸ்கிருத காலேஜில் உபன்யாசம் பண்ணுவா. அதெல்லாம் ஆனந்த விடன்ல வாசன் சொல்லி இவர் போய் எடுத்துன்னு வந்து குறிப்பு எடுத்துன்னு வந்து சென்னையில் பொன்மாரி அப்படின்னு எழுதினெல்லாம் வந்தார். இப்படிதான் பெரியவாளோட அவருக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டது. அவர் அதான் சொல்லி ரொம்ப நன்றிக்கடனோட இதெல்லாம் நினைவு கூறுவர். ஆனந்த விடன்ல சேர்ந்ததுனால வாசனோட அறிமுகம் ஏற்பட்டதுனால அவளோட ஒரு துணையினால பெரியவாளோட ஒரு சத்சங்கம் கிடைச்சது. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு பக்தி பண்றாப்புல இருந்து பெரியவாளோட பரிபூர்ண கிருபைக்கு கடாட்சத்துக்கு பாத்திரமாறாப்புல வந்தது அப்படின்லாம் சொல்லுவார். அப்படி எல்லாம் வரத்தே பெரியவா அவரை என்ன பண்ணா அப்பப்போ சதஸ்லாம் நடத்தின்னு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்னு வருஷா வருஷம் நடத்துவா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி ஒரு சதஸ் நடக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணா பரணிதரன்ட்ட நாகலாபுரம் அப்படின்னு இருக்கு, திருப்பதி போற வழியில
புத்தூர் அந்த பக்கத்துல நாகலாபுரம் அப்படின்னு ஒன்றும், அங்க வேதநாராயண பெருமாள் அப்படின்னு ஒரு பெருமாள் கோவில், அந்த பெருமாள் கோவிலை போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு பரணிதரனுக்கு உத்தரவு பண்ணான். இந்த வித்வத் அந்த வேதாகம சில்ப சதஸ் நடந்துன்னு. அதுக்கு முன்னால 58லயே இவரை ஓவியர் சில்பி அவரோட மாங்காடு போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னா, மாங்காடெல்லாம் அந்த காலத்துல தேடி பிடிச்சு போய் பார்க்கறாப்புல இருக்கும். அப்படி ஒரு இடம் இருக்கு, ஊர் பேர் வேணா தெரியும். அங்க அப்படி ஒரு பெரிய காமாட்சி கஷேத்திரம், அது அம்பாள் இருக்கா, சிவங்கோவில் இருக்கா, எல்லாம் ஒருத்தருக்குமே தெரியாத இருந்த காலம், புதர் மண்டி கிடந்த காலம். அது மாதிரி சமயத்துல சில்பி ஓவியர் சில்பியும் போய் பார்க்க சொல்லி, சில்பியும் பரணிதரன் அங்க போய் பார்க்க சொல்லி அந்த கோவில்லாம் பத்தி வெளியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வர ஆரம்பிச்சுது. அதே மாதிரி இந்த நாகலாபுரம் பெருமாள் கோயிலை போய் பார்த்துட்டு வா, வேதநாராயண பெருமாள் கோயிலை போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு பெரியவா பரணிதரன்ட்ட உத்தரவு பண்ணா. அப்படி பண்றதை என்ன பண்ணா, அந்த வேதாகம சில்ப சதஸ்க்காக எல்லா வித்வான்கள்லாம் வந்திருக்கா இல்லையா, அதுல அல்லூர் விஸ்வநாத சிவாச்சாரியார், அதே மாதிரி திருவாடான ஐயாமணி சிவாச்சாரியார், இவா 2 பேரோட ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அலங்கார பட்டாச்சாரியார் அப்படின்னு கணபதி ஸ்தபதி, இவாளையும் எல்லாரையும் சேர்த்து அனுப்பிச்சு எல்லாருமே போய் நாகலாபுரம் போய் இந்த வேதநாராயண பெருமாளை பார்த்துட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொன்னா. அப்போ போட்டோகிராஃபர் ஜே ஷடகோபன் அப்படின்னு அவர் தான் பெரியவாளை பல இடங்கள்ல போட்டோ எல்லாம் எடுத்திருக்கார், வீடியோஸ் எடுத்ததெல்லாம். அந்த ஆகம சில்ப சதஸ்ல பெரியவா பேசுறது, அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் வீடியோ எடுத்து திருச்சியில இருந்த ஜே ஷடகோபன் அவர் ரொம்ப உபகாரம் பண்ணியிருக்க. பெரியவாளை அந்த காலத்திலே ஒரு கேமரா வச்சுன்னு வண்டியை கூட போய் பெரியவாளோட எடுத்தவர், ரெக்கார்டு பண்ணினவர். இன்னைக்கு பெரியவாளை நாம நடக்கிறாப்புல பெரியவாளோட மூமெண்ட்ல பெரியவாளை இந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா அவளோட திருவுருவத்தை பார்க்க முடியுது, அவ பேசுறதை கேட்க முடியுது. இதெல்லாம் பண்றதுன்னா இந்த ஷடகோபன் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லணும். முக்கியமா இவாள்லாம் போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாக்க, இவாள்லாம் எல்லாரும் போறதுக்கு கலைமகள் ராமரத்னம் அப்படின்னு இருந்தார். இந்த கலைமகள் ராமரத்னம் அவர் பெரிய கார் இவாளுக்கு சௌரியம் பண்ணி கொடுத்து எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி பக்தியா இருந்திருக்கா. பல பேர் பல விதத்துல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. கலைமகள்லாம் பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் நிறைய பண்ணியிருக்கா. அந்த குடும்பம்லாம் பெரியவாளோட அந்த உபன்யாசங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்திலேயே புஸ்தகமா போட்டு ஆச்சாரியர் சுவாமிகள் உபன்யாசம் அப்படின்லாம் போட்டு பல கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கா, உபகாரம் பண்ணியிருக்கா. அந்த கலைமகள் ராமரத்னம் தான் இவாளுக்கெல்லாம் கார் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க அந்த வேதநாராயண பெருமாளை போய் நாகலாபுரத்துல போய் பார்த்துட்டு வந்த. அங்க பெரியவா குறிப்பா சொன்னது, பெருமாள் கோவில்ல அந்த விமானத்துல தெற்கு பக்கத்துல வீணாதர தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கு. தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதி. அந்த தட்சிணாமூர்த்தி எப்படி இருப்பன, வீணைய கையில வச்சுண்டு கரதலி வீணையோ கானவ மாடுவ உரகபூஷணு நீனே அப்படின்னு சந்திரச்சூட சிவசங்கர பார்வதி ரமணா நினைக்கே நமோ நமோ புரந்தரதாசர் பாடுறாரு. பரமேஸ்வரன் எப்படி இருக்கான்னு கையில வீணைய வச்சுன்னு பாடின்னு இருக்காராம். அப்படி வீணைய வச்சுன்னு கானம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னாலே அவ மனசு எப்படி இருக்கும், மென்மையா இருக்குமா. மகாகவி காளிதாசன் அப்படிதான் சொல்றார். அம்பாள் கையில வீணைய வச்சுன்னு எப்பொழுதும் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண, ஸ்வாந்தாம் மிருதுள ஸ்வாந்தாம் அப்படிங்கிறார். அப்படியே மிருதுளமான பேச்சா இருக்கு, மிருதுளமான மனசா இருக்கு, கையில எதனால இருக்க, கையில வீணைய வச்சுன்னு வீணாகானத்துல லயிச்சிருக்கிறதுனால அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. அதே மாதிரிதான் இங்க ஞானஸ்வரூபமான இந்த தட்சிணாமூர்த்தி வீணாதர தட்சிணாமூர்த்தியை வீணைய கையில வச்சுருக்கிறாப்புல இருக்கு. இது நாகலாபுரத்துல அந்த வேதநாராயண பெருமாள் கோவில்ல விமானத்துல தெற்கு பக்கத்துல இருக்கு. எல்லா கோவிலையும் விமானத்துல அந்த ஆகம லட்சணத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு, கிழக்கு பக்கத்துல அந்த கோவில் எந்த சுவாமியோட மூர்த்தியோ அது இருக்கும். தெற்கு பக்கத்துல சிவன் தட்சிணாமூர்த்தி இருப்பர், மேற்கு பக்கத்துல விஷ்ணு இருப்பர், வடக்கு பக்கத்துல பிரம்மா இருப்பர். இது மூணும் சேர்ந்துதான் விமான லட்சணமாவே ஆகமங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. எல்லாத்துலயும் எல்லா கோவிலையும் அப்படிதான் இருக்கணும். இன்னைக்கும் பெருமாள் கோவில்ல சில பிராச்சீனமான சில பெருமாள் கோவில்லாம் அப்படி இருக்கு. திருப்பதியில கூட காலசம்ஹாரம் மார்க்கண்டேயர் சம்ஹாரம் பண்றாப்புல அங்க இருந்திருக்கு. பிற்காலத்துல பொன்வேல் அதுக்கு தகடு போடுறதே அது மறைஞ்சிருக்கு. ஜிகே வேல்ல அந்த போட்டோ எல்லாம் எடுத்து வச்சு தட்சிணாமூர்த்தி அந்த காலசம்ஹாரம் பண்றாப்புல இருக்கிறதெல்லாமும் இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கு, போய் பார்த்துட்டு வான்னு சொல்லி அவர் போய் பார்த்துட்டு வந்து எல்லாம் பண்ணினா, இதை பெரியவா போய் பார்த்துட்டு வர சொல்லிருக்காளே எதுக்கு என்ன அப்படின்ட்டு இவர் வீடன்ல எழுதட்டுமான்னு கேட்டார். பெரியவா ஒன்றும் பதிலே சொல்லல. அதுக்கப்புறம் அந்த வருஷம் தீபாவளி மலர்ல இதை பத்தி எழுதட்டுமா அப்படின்னா பெரியவா சரின்னு சொல்லி எழுத சொல்லி பரணிதனை சொல்லு. இதுதான் இந்த கோவில் எல்லாம் பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி அதோட விஷயங்கள்லாம் எழுதுறதுக்கு முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் சுழி போட்டாப்புல இருந்தது, அடிப்படையா இருந்தது. பெரியவா பண்ண முதல்ல அனுகிரகம் இந்த திருத்தல பெருமையெல்லாம் எழுதுறதுக்கு காரணம் இதுதான். அப்படின்னு இப்படி பெரியவாளோட அந்யோன்யமான தொடர்பு ஏற்பட்டுட்டே இருந்தது இவருக்கு.
அவருக்கு சில ரசமான அனுபவங்கள். பரணிதரனுக்கு பெரியவா மெட்ராஸில் இருக்கிறதே இவர் என்ன பண்ணின, ஆர்கே நாராயணன் அப்படின்னு பிரபல எழுத்தாளர், ஆங்கில எழுத்தாளர், அவர் த கைடு அப்படின்னு ஒரு எழுதியிருந்தார். அந்த கைடுங்கிற நாவலை இவர் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தார். அந்த கைடுங்கிற நாவல் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணினதுக்காக இவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னர், 1000 ரூபாய் சாகித்ய நாடக அகாடமியில அவார்டு கொடுத்தா. இந்த 1000 ரூபாங்கிறது அவரோட எழுத்து பணியில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெரிய சன்மானம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த காலத்துல. இவர் என்ன பண்ணார், பின்னாலே பெரியவாளோட ஜெயந்தி இருந்தது, வைகாசி அனுஷம். இப்படி புதுசா நமக்கு முதல்ல வந்திருக்கு 1000 ரூபாய், இதுல ஏதானும் பெரியவாளுக்கு ஒரு காணிக்கை செலுத்தணும் அப்படின்னு தோணி அதுல என்ன பண்ண 100 ரூபாய் பெரியவாளுக்கு பாத காணிக்கையா செலுத்துறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். தொடர்ந்து உடனே வைகாசி அனுஷம் வந்ததுனால பெரியவா ஜெயந்தி அன்னைக்கு அந்த புண்ணிய தினத்துல இதை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டு, அதுக்கு முன்னால அவர் சொல்வார், நான் அப்படி ஃபார்மலா பெரியவாளை தரிசனம் பண்றப்படுத்தே பழம் வாங்கிட்டு போறது, புஷ்பம் வாங்கிட்டு போறது, இது மாதிரிலாம் போனது கிடையாது. சாதாரணமா சகஜமா போய் பெரியவாளை பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டு அவளோட கதை பேசிட்டு வர்றது, அவ சொல்றதெல்லாம் கேட்டுன்னு வருது, இப்படிதான் இருந்திருக்கு. அதனால முதல்ல இவர் வாங்கிட்டு போறார். அதுக்கு மேல என்ன, ஒரு 10 ரூபாய்க்கு அந்த காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மல்லியரும்பு மாலை, வைகாசி மாசம் தானே மல்லியரும்பு சீசன், அதனால மல்லியரும்பு மாலையும் வாங்கிட்டு இந்த 100 ரூபாய் பாத காணிக்கை என்ன பண்ணினார், ஒத்த ரூபாயா காயினா மாத்திட்டு பெரியவா பாதத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு இந்த 100 ரூபாயை சில்லறையும் மாத்திண்டு ஒரு மல்லியரும்பு மாலையும் எடுத்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட போனார். பெரியவா இருந்த கேம்புக்கு. பெரியவா அன்னைக்கு ராத்திரி பூஜை எல்லாம் முடிச்சு பெரியவா உள்ளுக்குள்ள சிரம பரிகாரத்துக்கு போயிட்டா. பெரியவா சிரம பரிகாரத்துக்கு போயிட்டான்னு உடனே இவர் என்ன பண்ணினார், வெளியில ஈத்தாப்புல ஒரு பழமல்லி மரம், ஓப்பன் ஸ்பேஸ் பழமல்லி மரம், அதுக்கு அடியில உட்காண்டர் இந்த மூங்கி தட்டுல இந்த 100 ரூபாய் காயினியும் வச்சுண்டு மல்லியரும் மாலையும் வச்சுண்டு மறுநாளைக்கு பொழுது, இப்ப ராத்திரி 10 மணிக்கு மேல இருக்கும், மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா பெரியவா ஜெயந்தி வைகாசி அனுஷம். இப்படி முதல்ல பெரியவா ஜெயந்தியில நாம அர்ப்பணம் பண்ற இந்த மாலையை தான் பெரியவா எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துட்டாள்னா நமக்கு உண்மையாவே பெரியவாள்கிட்ட பக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம், பெரியவா அனுகிரகம் நமக்கு பூர்ணமா இருக்குன்னு நாம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இவராவே மனசுல ஒரு எண்ணம் உதிச்சுது. அவர் சொல்லுவார், இப்படி ஒரு டேஞ்சரஸ் ஒரு எண்ணம் தோணி எடுத்தோ, அதோட சீக்வன்சஸ் நமக்கு கான்சிக்வன்ஸ் புரியல. சப்போஸ் இப்படி நடக்கலைன்னா மனசு எவ்வளவு துடிக்கும், எவ்வளவு வருத்தப்படும். முதல்ல பெரியவா நம்மளோட மாலையை தான் இன்னைக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, அன்னைக்கு எடுத்துக்காத வேற யாரான அதுக்கு முன்னால ஒரு பூவை கொடுத்துட்டா, அதை எடுத்துனுட்டா நமக்கு இப்ப பக்தி இல்லைன்னு ஆயிடும். இது மனசை போட்டு வாட்டிகிட்டே இருக்காது ஆயுஷம் முழுக்கலாம். இப்படி எல்லாம் இது விபரீதமா நமக்கு ரியாக்ட் பண்ணுமேன்னு தெரியாத அசட்டுத்தனமா நினைச்சுண்டாச்சு. இதுவும் எல்லாமே அந்தர்யாமையா இருந்துன்னு ஈஸ்வரன் தானே. என்னமோ எண்ணமா தோணித்து, யா தேவி சர்வபூதேஷு புத்தி ரூபேண சம்ஸ்திதா அப்படின்லாம் சொல்றது. அதனால இந்த பராசக்தி தான் எல்லாருக்கும் எண்ணமா இருந்து மனசா இருந்து புத்தியா இருந்து இப்படி எல்லாம் தோண வைக்கிறது. இப்படி நினைச்சுன்னு உட்காந்துருக்கார். இந்த பழமல்லி மரத்துல உட்காந்து என்ன பண்ணார், தீர்மானம் பண்ணினார், நாளைக்கு காலங்கார்த்தால இப்ப கதவை சாத்தின்னு விட்டா பெரியவா விஸ்ராந்திக்கு போயிட்டா, எப்போ திறக்கிறாளோ அப்போ உடனேயே இந்த மாலையை கொடுத்துடுறது, பாதத்துல இந்த காயினை சமர்ப்பணம் பண்ணிடுது அப்படின்னு தீர்மானம். அது 1 மணியோ 2 மணியோ 3 மணி, ஏன்னா பெரியவா எப்ப கதவை திறப்பா, எப்ப வெளியில வருவா, எப்ப என்ன பண்ணா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அதனால அந்த சமயத்துல அவ திறந்துன்னு வெளியில வந்தோன்னு பார்த்தோன்னு முதல்ல பண்ணிடுது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண, தூங்கப்படாது, ராமுழுக்குல சிவராத்திரி முழிச்சுட்டு இருக்கிறது, ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜபம் பண்ணிட்டு உட்காந்து இருக்கிறது. அப்படின்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு உட்காண்டார். இப்படி நேரம் ஆக ஆரம்பிச்சுது. போய் 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 கொஞ்சமா ஆகி கடைசியில 3 மணி 4 மணி வாக்குல டைம் ஆயிடுத்து. இப்படி 4 மணி ஆரம்பிச்சோன்னா அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணா பட்சிகளோட குரல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுது. பொழுது விடிஞ்சதுக்கு அடையாளம், விடிய போறதுக்கு அடையாளம். இப்படி எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, கதவையே பார்த்துட்டு இருக்க, எப்ப கதவை திறக்க போறது, எப்ப, ஏன்னா நேரம் ஆக ஆக இப்படி மறுநாளைக்கு பொழுது விடிய போறது. பொழுது விடியத்தை வேற என்ன நினைச்சுருக்காரு, முதல்ல பெரியவாளுக்கு நம்மளோட காணிக்கு தான் அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு. இப்ப அப்படி இருந்தாதான் நமக்கு பக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம், பெரியவா அனுகிரகம் இருக்குன்னு நமக்கு தீர்மானமான இவர் பண்ணிக்கலான்னு வச்சுட்டு இருக்காரு, ஒரு டெஸ்டா வச்சுட்டு இருக்காரு. அதனால கதவையே பார்த்துன்னு கண்ணை முடிச்சுன்னு உட்காந்து இருக்கிறது. தூளி அவர் சொல்லு, தூளி சத்தம் கேட்டா கூட பெரியவா ஏந்து விட்டாலும் கதவை விழுந்தடிச்சுன்னு தட்டை தூக்கின்னு ஓடுறது. அப்புறம் எங்கேயோ ஏதோ சத்தம் கேட்டதுன்னு வந்து பழையபடி பழமல்லி இடத்துலயே உட்காருது. இப்படியே ஒரு போராட்டமா தபஸா இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே 4 மணி வாக்குல என்ன ஆச்சுன்னா, யாரோ ஒரு அம்மா ரெகுலரா விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு வரவா, அந்த அம்மா
கையில ஆரத்தி தட்டோட புஷ்பத்தோட வந்து நிக்கிறா. இந்த காலங்கார்த்தால விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னு சுமங்கலிகள்லாம் வந்து பெரியவாளுக்கு ஆரத்தி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த அம்மா வந்து நிக்கிறா. சரி, யாரோ ஒரு அம்மா வந்து நிக்கிறா. பார்த்தா இன்னொரு அம்மா கொஞ்ச நேரத்துல வந்தா. அந்த அம்மா புஷ்பத்தெல்லாம் தூக்கிண்டு இப்படி ஒருத்தரா ஒரு 7 10 ஸ்திரீகள் வர ஆரம்பிச்சிட்டா. 10 சுவாசினிகள் வந்தவா எல்லாரும் அந்த கதவை மறைச்சுண்டு செவரு வச்சாப்புல எல்லாரும் போய் நிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. பொதுவாவே நான் முந்தி நீ முந்தின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வத்துல இருக்குமோ இல்லையோ, போட்டா போட்டி இருக்குமே. இதை பார்த்தார் இங்க இருந்த பரணிதரனுக்கு, என்னடா அது விடிய விடிய காவை காத்துண்டு இவாள்கிட்டெல்லாம் கோட்டை விட்டுட்டாப்புல இருக்கு. இவ அத்தனை பேரும் போய் முன்னால செவரு வச்சாப்புல இருக்கிறா. நிச்சயம் கதவை திறந்தாக்க முதல்ல இவா தான் எல்லாரும் முந்தின்னு போய் அவாவா கொண்டு வந்தெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட கொடுக்க போறா. நம்ம இப்படி விடிய விடிய காவை காத்துன்னு கடைசியில பெரியவாளை கோட்டை விட்டுட்டோம். நிச்சயம் நம்மளோடத பெரியவா முதல்ல எடுத்துக்க போறது இல்ல, எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு முன்னால 10 பேர் நிக்கிறா. இவருக்கோ இடிச்சு பூந்துன்னு போய் தரிசனம் பண்ணி பழக்கமும் கிடையாது, அவளோ வழியும் விட போறது இல்ல அப்படின்னு மனசு ஒரு மாதிரி டிஸ்கரேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சுடுத்து. அதனாலேயே நேரம் ஆக இப்படி கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சுன்னு இவருக்கு சொரத்து போயிடுத்து. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. மனசுல ரொம்ப வருத்தமா ஆயிடுது. நாமளாவே இது மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம். பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தா அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கணும். முதல்ல நமக்கு ஏதோ அவார்டு வந்தது, அதுல பெரியவாளுக்கு காணிக்க செலுத்துறோம். அப்படியே வெறுமனை காயினா கொடுக்காத ஒரு ரோஜா புஷ்ப மாலை மல்லிகை மாலையும் சாத்தணும்னு வேண்டின்னு இருக்கோம். அதை கொடுத்தா போறோம். இதை முதல்ல ஏத்துக்கணும். முதல்ல ஏத்துனாதான் நமக்கு பக்தி. இப்படி இல்லை ஏன் நம்ம விரோதமா நினைச்சுக்கணும்? நம்ம நினைச்சுட்டு நம்ம தப்பு தான். ஆனா இங்க பார்த்தாக்க இப்போ அதுக்கு ஏத்த சூழ்நிலை இல்லையே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு தாபம். எப்படி டிஸ்கரேஜ் ஆகி நின்றுட்டு இருக்காரு. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. அந்த தட்டுல வச்சிருந்து காயின் வச்சுருக்க, அது மேல மறியல் மலை வச்சுன்னு போய் அவளுக்கு பக்கத்துல பின்னால நின்றுட்டு இருக்கார். கதவு திறந்தது, சந்நிதி திறந்தது. திறந்தா தேஜோமயமா பெரியவா நிக்கிறா. சொல்லுவார், பார்த்தா துளி கூட தூங்கின சோடு இல்லை. நாமெல்லாம் தூங்கி ஏந்துன்னு வந்தா எப்படி இருக்கும் முகம்? ஆனா பெரியவா பார்த்தா ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பா. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப ஆச்சரியமா இதெல்லாம் கவனிக்கணும். நோட் பண்ணினவாளுக்கு தெரியும். சிவராத்திரி அன்னைக்கெல்லாம் விடிய 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 தூக்கமே இல்லாத 4 கால பூஜை பண்ணியிருப்பா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா மறுநாளைக்கு நமக்கு ஒரு சிவராத்திரிக்கு கண்ணை முழிச்சிட்டோம்னா, நீ முழுக்களும் தூங்காத இருந்துட்டோம்னா, அப்புறம் அந்த தூக்கத்தை காம்பன்சேட் பண்ணி நமக்கு சரியாகிறதுக்கு நார்மல் செய்வறதுக்கு 2 நாள் ஆறுது, 4 நாள் ஆறுது. பெரியவா என்ன பண்ண 4 கால பூஜையை பண்ணுவா. உடனே டெய்லி ரொட்டீனுக்கு கிளம்பிடுவா. மறுநாளைக்கு என்னென்ன காரியம் உண்டோ அதுக்கு பண்றது. இப்படி சிவராத்திரி அமாவாசை அன்னைக்கு தான் 1919ஆவது வருஷம் பூஜையும் பண்ணிவிட்டு 4 கால பூஜையும் பண்ணிட்டு மறுநாளைக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு டெய்லி ரொட்டீன் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு காசி யாத்திரையும் கிளம்பினது. அப்படின்னா பாத்துங்கோ, அவளோட சரீரம் எப்பேற்பட்ட பிராகிருத சரீரமா இல்ல அப்ராகிருதமா அப்படின்னு நாம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பா. வந்து எத்தாப்புல நிக்கிறா. இந்த ஸ்திரீகள்லாம் அவாவா ஆளுக்கு ஒரு சுதியில பாட்டை பாடிட்டு ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஆர்த்தி எடுக்கிறது. அவாவா கொண்டு வந்த புஷ்பங்கள் எல்லாத்தையும் நீட்டுறா. இதற்கு ரொம்ப மனசு தாபமா போயிடுத்து. இப்படி விடிய விடிய நம்ம கண்ணை முடிச்சு இருந்தும் கடைசியில நம்மளோட முதல்ல பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது. இப்படி முன்னால எல்லாரும் போட்டிக்கு வந்துட்டாளே அப்படின்னு தாவப்பட்டு இப்படி சொரத்தில்லாத நிக்கிறதே என்ன அதிசயம் நடந்ததுன்னார். யானை தும்பிக்கையை நீட்டுறாப்புல பெரியவா தன்னோட வலது கையை நேர நீட்டினா. நீட்டி இவர் கையில தட்டுல வச்சுருக்கிற மாலையை அப்படியே தூக்கி எடுத்துட்டா. எடுத்து தூக்கி தலையில வச்சுட்டா. எப்படி இருந்திருக்கும்? நாம ஏதோ நமக்கு பக்தி இல்லை, பெரியவா எடுத்துக்கலன்னா பக்தி இல்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா இதுக்கு போட்டியா பல பேர் வந்துட்டாளே, முன்னால அவள்லாம் நிற்கிறாளே, அவளை தாண்டி நம்மளால அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டா பெரியவா என்ன பண்ண அத்தனை பேரையும் தாண்டி இவரோட மாலையை ஸ்வீகரிச்சுக்கிறா. ஸ்வீகரிச்சுட்டு அதை தூக்கி சிரசில் வச்சுட்டாளோ இல்லையோ, இவருக்கு அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டார், சந்தோஷப்பட்டார். நம்ம பக்தியை அனுகிரகம் பண்ணிட்டா அங்கீகரிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் ஆயிடுத்து. போ பரம சந்தோஷம், தாங்க முடியாத ஈஸ்வரன் எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணுவார், அப்பப்போ சின்ன சின்னதாக ஒரு சோதனையை கொடுத்தே அனுகிரகம் பண்ணுவார். அப்பதான் இந்த அனுகிரகத்தோட இம்பேக்ட் தெரியும் நமக்கு, அதோட வீரியம் தெரியும், அதை நம்ம ரசிக்க முடியும். எப்போ பாரு ஸ்வீட்டே சாப்பிட்டா ஸ்வீட்டோட அந்த மாதுரியம் தெரியுமா என்ன? நடுப்புற அப்படி ஒரு காரத்தையும் நாக்கில் தடவிண்டா தான் அந்த ஸ்வீட்டோட மாதுரியம் தெரிகிறாப்புல தான் ஈஸ்வரன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கதே, ஒரு சோதனையும் கொடுத்துட்டே இருப்பார். இப்படி மாலையை தூக்கி வச்சுட்டா. மற்றவாள்லாம் முன்னால் இருந்து வரணும், யாரு அப்படி பின்னால நம்ம நீட்டுறதெல்லாம் விட்டுட்டு பெரியவா எங்கேயோ போய் எடுக்கிறாளே அப்படின்னு நினைச்சு திரும்பி பார்த்தா அப்ப கேப் கிடைச்சது. இவர் உள்ளுக்குள்ள பூந்தர். அப்படியே இந்த பாதத்துல பொற்பாதத்துல இந்த காயினையும் போட்டார். இப்போ சிரசுல புஷ்பத்தால அலங்காரம் பண்ணியாச்சு, அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு. பாதத்துல இந்த காயினை சம்பாவனைய அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு. இப்படி பாதத்துக்கும் அடிமுடி காணாத அந்த ஜோதி ஸ்வரூபத்துக்கு அடியிலையும் முடியில அலங்காரம் பண்ணியாச்சு, காணிக்கை சமர்ப்பிச்சாச்சு. பரம சந்தோஷம்.
இவருக்கு. அப்ப பெரியவா பார்த்தது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, நாம வேணா சொல்லலாம், இப்படி விடிய விடிய சிவராத்திரிக்கு கண் முழிச்சாப்புல முழிச்சுண்டு என் தியானமாவே இருந்து நாமாவை சொல்லிண்டு இப்படி அர்ப்பணம் பண்ண முதல்ல உனக்கு வந்ததுல சம்பாவனையில எனக்கு கொடுக்கணும்னு காணிக்கை செலுத்தணும்னு இருக்க, அதை நான் விட்டுடுவேனா அப்படின்னு எத்தனை பேர் இருந்தா என்ன, அத்தனை பேருக்கு நடுப்பறையும் உன்னை நான் கண்டுக்க மாட்டேனா, உனக்கு அனுகிரகம் பண்ண மாட்டேனான்னு பெரியவா சொல்றாப்புல இருந்தது அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவர். இப்படி இருக்கிற அந்த பரணிதரனுக்கு இன்னும் என்னென்னலாம் ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டது அப்படின்னு அதையும் நாம சிலதை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு உந்தியார். வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் உழைந்தன முப்புறம் உந்தி பர ஒருங்குடன் வெந்தவாரும் தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தி பர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தி பர ஒன்றும் பெருமிகை உந்தி பர தச்சு விடுத்தலும் தாமடி இட்டலும் அச்சு முறிந்ததென்று உந்தி பர அழிந்தன முப்புறம் உந்தி பர உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரை காவல் கொண்டு எய்ய வல்லானுக்கே உந்தி பர இளமுலை பங்கன் என்று உந்தி பர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தி பர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தி பர உருத்திரநாதனுக்கு உந்தி பர ஆவா திருமால் அபிப்பாகம் கொண்டன்று சாவாதிருந்தான் என்று உந்தி பர சதுமுகந்தாத என்று உந்தி பர வெய்யவன் அங்கே விழுங்க திரட்டிய கையை தரித்தான் என்று உந்தி பர கலங்கிட்டு வேள்வி என்று உந்தி பர பார்ப்பதியை பகை சாற்றிய தக்கனை பார்ப்பது என் நேடி உந்தி பர பனைமூலை பாகனுக்கு உந்தி பர புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி மறந்தனில் ஏறினார் உந்தி பர வானவர் கோன் என்றே உந்தி பர வானவர் கோன் என்றே உந்தி பர வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை துஞ்சின வாடி உந்தி பர தொடர்ந்த பிறப்பர உந்தி பர ஆட்டின் தலையை விதிக்கு தலையாக கூட்டிய வாடி உந்தி பர கொங்கை கூலுங்க நின்று உந்தி பர உண்ண புகுந்த பகன் ஒளி தோடாமே கண்ணை பறித்தவாறு உந்தி பர கருக்கடனாமெல்லாம் உந்தி பர நாமகள் நாசி சிரம் பிரமல் பட சோமன் முகன் நெறித்து உந்தி பர தொல்லை வினைகட உந்தி பர நான் மறையோனும் அகத்தியமான் பட ஓம்பழி தேடுமாறு உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை சூரியனார் தொண்டை வாயினில்
பற்களை வாரி நெறித்தவாறு உந்தி வர மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தி வர தக்கனார் அன்றே தலை இழந்தார் தக்கன் மக்களை சூழ நின்று உந்தி வர மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தி வர பாலகனார் கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட பாலகனார் கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட கோலச்சடையற்கே உந்தி வர குமரந்தன் தாதைக்கே உந்தி வர நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை கொல்லையறிந்ததென்று உந்தி வர புகிறால் அறிந்ததென்று உந்தி வர தேரை நிறுத்தி மலையெடுத்தான் சீரம் இறைந்தும் இற்றவாறு உந்தி வர இருபதும் இற்றதென்று உந்தி வர ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஆகாசம் காவல் என்று உந்தி வர அதற்கப்பாலும் காவல் என்றுந்தி வர அதற்கப்பாலும் காவல் என்றுந்தி வர உந்தி வர உந்தி வர உந்தி வர. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே கா
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீத்தாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.